آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکی اور صفائی، یعنی غسل کرنا اور نہانا آپ کو سکھایا جائے گا۔ اب تک آپ جس طرح سے پاکی حاصل کرتے تھے، اللہ آپ کی پاکی کو قبول کر لے، یا اب تک آپ جیسے نہاتے تھے اللہ آپ کے نہانے کو قبول کر لے۔ آج ہم آپ کو دونوں چیزیں سکھائیں گے، اور جس طرح سے سکھائیں اسی طرح سے آپ غسل کریں گے اور نہائیں گے۔ چونکہ ہر چیز سیکھنے کی ہے، ہر چیز سیکھنے کی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں، بس یوں ہی کام پر لگ جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو انسان دیکھا دیکھی سے کرتا ہے، لیکن پاک ہونا تو دیکھا دیکھی سے نہیں کر سکتا، نہ تو انسان دیکھا دیکھی سے نہیں سکتا، کیونکہ کسی کو نہاتے ہوئے دیکھتے نہیں، کسی کو پاک ہوتے ہوئے دیکھتے نہیں۔ تو یہاں تو بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ سیکھا اور نہ دیکھا اور کام کرنے لگے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ چلیے کچھ چیز ایسی ہے کہ ایک آدمی کر رہا ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں ہم، چاہے وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، لیکن دیکھا تو کرتے ہوئے، تو ہم بھی ایسے ہی کرنے لگے، تو بات کچھ حد تک سمجھ میں آ رہی ہے۔ ویسے تو اچھی بات نہیں ہے کسی کو دیکھ کر آپ کرنے لگے، ہو سکتا ہے غلط طریقے سے کام کر رہا ہو، لیکن چلو کچھ تو سمجھ میں آیا کہ دیکھ کر کے کام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ لیکن کسی کو پاک ہوئے تو ہم دیکھتے نہیں، یعنی کوئی انسان ناپاک ہو گیا اور پاک ہو رہا ہے باتھ روم میں، غسل خانے میں، تو اس کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک آدمی نہا رہا ہے، یعنی گندا ہو گیا اور نہا رہا ہے، تو ہم نے تو اس کو نہاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اور ہم بس یوں ہی جو ہے وہ پاک ہو رہے ہیں اور یوں ہی ہم نہا رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے، نہ سیکھا نہ دیکھا، اور بس ایک ایسا عظیم الشان عمل اسلام کا، جس کے بنا نماز نہیں، جس کے بنا قرآن کی تلاوت نہیں، جس کے بنا آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، جس کے بنا آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے، جس کے بنا آپ جو ہے وہ اللہ کو حاصل نہیں کر سکتے، اس عظیم الشان عمل کو آپ نہ سیکھ کر کرتے ہو نہ دیکھ کر کرتے ہو، بس اپنی ہی مرضی سے جس طرح من چاہا اس طرح سے کرنے لگتے ہو۔ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ چلیے میں تو یہی کہوں گا اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ، جتنے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے بھی جس طرح سے غسل کیا، تو سب کے غسل کو قبول کر لے، اور اس غسل کے بعد جو بھی اعمال کیے ان تمام اعمال کو قبول کر لے۔ بہرحال لیکن آج آپ سیکھ کر کے غسل کریں گے اور سیکھ کر کے ہی نہائیں گے۔ میں بہت ساری چیزیں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غسل کسے کہتے ہیں اور نہانا کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، بیسک چیز تو یہ ہے سمجھنے کی، بیسک بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ غسل کسے کہتے ہیں، نہانا کسے کہتے ہیں۔ اکثر لوگ غسل اور نہانا ایک ہی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، غسل کہتے ہیں ناپاک ہونے پر پاک ہونے کو غسل کہتے ہیں، اور نہانا کسے کہتے ہیں، گندا ہونے پر صاف ہونے کو نہانا کہتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ گئے نا؟ ناپاک ہونے پر پاک ہونے کو غسل کہتے ہیں، اور گندا ہونے پر صاف ہونے کو نہانا کہتے ہیں۔ اب آ جائیے آپ دیکھیے، نہانے میں کوئی شرائط نہیں ہے، غسل میں شرائط ہے۔ نہانے میں کوئی شرائط نہیں ہے، غسل میں شرائط ہے۔ نہانے کی کیا شرائط ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن
गुस्ल के शराइत बेहद जरूरी हैं, यानी फर्ज है। नहाने के भी कुछ शराइत हैं लेकिन वो फर्ज नहीं है, लेकिन गुस्ल के जो शराइत हैं फर्जों में है, जिसके अदा किए बिना गुस्ल आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं। सबसे पहले अगर इस चीज का इल्म आपको नहीं है तो आप पूरा समंदर अपने ऊपर बहा दें, आप पाक नहीं हो सकते। इसका इल्म आपको नहीं है और वो आमाल भी नहीं किया आपने, तो आप पाक नहीं हो सकते। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं। तो गुस्ल में 4 फर्ज हैं, नहीं गुस्ल में 3 फर्ज हैं। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। नंबर 1, मुंह भरकर कुल्ली करना। मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। बात समझ में आई? यानी ये शराइत मैंने गुस्ल की आपको बताई, ये गुस्ल में कितने फर्ज है ये मैंने आपको बताया। ये 3 काम जब तक नहीं होंगे, जब तक आप पाक नहीं होंगे, चाहे पूरा समंदर आप बहा दें। मिसाल तौर पर आपने मुंह भरकर कुल्ली नहीं की और पूरा समंदर बहा दिया तो आप पाक नहीं होंगे। आपकी नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचा, पूरा समंदर आपने अपने ऊपर बहा दिया तो आप पाक नहीं होंगे। आपके बदन का जो है वो पूरे बदन पर आपने पानी बहाया, लेकिन बदन का कोई हिस्सा भी बाल बराबर सूखा रह गया और समंदर आप अपने ऊपर बहा दें तो आप पाक नहीं होंगे। बात समझ में आई आपकी? इन 3 फर्जों को अदा करने के बाद ही आप नापाक से पाक होंगे। अब इसको समझ लीजिए आप कि मुंह भरकर कुल्ली करना। आप मुंह में पानी इतना लेंगे कि जब आप मुंह में पानी को घुमाएंगे तो पानी जो है तमाम मुंह के अंदरूनी हिस्से पर लगे, हर एक हिस्से पर। यानी इतना घुमाएंगे आप मुंह में पानी, यानी कि थोड़ा पानी लगा के बस आपने कुल्ली कर देनी, मुंह भरकर पानी आप मुंह में लेंगे, उसको घुमाएंगे ताकि वो मुंह के अंदर के तमाम हिस्सों पर लगे। इस तरह से आप ये कुल्ली का फर्ज अदा करेंगे। अब नाक का फर्ज कैसे अदा करेंगे आप? कि नाक की नरम हड्डी तक पानी कैसे पहुंचाएंगे आप? मिसाल के तौर पर आपने हथेली में पानी लिया और यूं किया, कभी भी नाक की नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचेगा। गनीमत है कि थोड़ा सा भी अंदर चले जाए नाक के तो अंदर भी नहीं जाएगा, बाहर से बाहर नीचे गिर जाएगा। आपने यूं करके पानी यूं कर दिया तो नरम हड्डी तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो या तो बाहर ही बाहर रह जाएगा या थोड़ा सा नाक के अंदरूनी हिस्से तक जाएगा और गिर जाएगा। नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंचता, खुद नहीं पहुंचता, बल्कि उसको पहुंचाया जाता है। नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका कि आप जो हथेली में पानी ले और नाक के करीब लाए, हल्का सा सांस खींचे और जब मिर्च सी महसूस हो, नाक की नरम हड्डी तक जब पानी पहुंचेगा तो मिर्च सी महसूस होगी। जब मिर्ची महसूस हो तो आप फौरन सांस छोड़ दें ताकि पानी ऊपर न चढ़ जाए। एक तो तरीका यह है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इस तरीके को से नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाए, ये अच्छा और अफजल तरीका है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको दिक्कत आती है ऐसे करने में, पानी जो है ऊपर तक चला जाता है, परेशानी महसूस होती है, तो फिर आप एक काम ये करेंगे कि
हथेली में पानी लेंगे और थोड़ा सा झपका सा मारेंगे आप, और बाएं हाथ की उंगली गीली कर करके, कम की उंगली गीली करके आप जो है पहले दाएं नाक के हिस्से में ऊपर तक ले जाएंगे, ताकि जो पानी गया है नाक के अंदर, जो पानी इस उंगली पे लगा है, वो नाक के नरम हड्डी तक जो है वो पहुंच जाए। फिर इस हिस्से में करेंगे तो इस तरह से नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाएगा। ये दो तरीके हैं, दोनों में से जो भी आसानी से आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा तरीका भी आप इख्तियार कर लें। तो कुल्ली करना भी आपको बता दिया, नाक में पानी लेना भी आपको बता दिया। अब पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाए कि बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपने जब पानी बहाया, बदन लोटे से पानी अपने बदन पर बहाया, तो अब क्या आपको बदन पूरा गीला हो जाएगा? नहीं। आप खड़े होकर के पूरा समंदर अपने बदन पर बहा दे, आपका बदन मुकम्मल गीला नहीं होगा, बल्कि आपको हाथ का इस्तेमाल करना ही होगा। हर उस जगह, बदन के हर उस हिस्से में जहां पानी खुद नहीं पहुंच सकता, वहां आपको हाथ के जरिए से पानी पहुंचाना होगा। ठीक? या आप खुद समझ रहे होंगे कहां कहां पानी नहीं पहुंचता, बताने की आपको जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ही समझ जाएंगे पानी कहां कहां नहीं पहुंचता। बहरहाल इस चीज को हम अगली वीडियो में जरूर आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम आपको इतना बता रहे हैं कि आप खुद माइंड करें कि पानी कहां कहां नहीं पहुंचता, और वहां आप पानी हाथ के जरिए से पहुंचाएंगे। इस तरह से तमाम बदन को आप गीला कर लेंगे, यानी तमाम बदन पर आप पानी पहुंचा देंगे। तो गुस्ल में 3 फर्ज है, तीनों फर्ज कैसे अदा करना है ये आपको हमने बताया। अब ये फ्राइज हुए, अब आपको जो है किस तरह से गुस्ल करना है ये आपको बताना है। बहरहाल इस वीडियो में आप इतना ही समझ लें कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं और उनको कैसे अदा करना है, ये हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए नहाने में। आप के नहाने में क्या शराइत है? नहाने में कोई शराइत नहीं है। आप जिस तरह चाहे उस तरह से नहा सकते हैं, ना ही उसमें कुल्ली करना है, ना ही नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है, और ना ही आपको पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना है कि बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। अगर सूखी रह भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सूखी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप नहा क्यों रहे हैं? सफाई हासिल करने के लिए। तो सफाई तो बदन के हर हिस्से पे लगी होगी ना। जो है वो धूल मिट्टी या गंदगी तो बदन के तमाम हिस्सों पर लगी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर पसीना तो बदन के तमाम हिस्सों पर लगा होगा, तो नहाते वक्त भी बदन के तमाम हिस्सों पर ही पानी पहुंचाए, यहां तक कि साबुन भी पहुंचाए, यहां तक कि तमाम हिस्सों को अच्छे से मले भी। हाँ, लेकिन अगर पानी नहीं पहुंचा तमाम हिस्सों पर, तमाम हिस्सों को तक आपने साबुन नहीं पहुंचाया, तमाम हिस्सों को मला नहीं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है साफ हो जाएंगे, यानी आप नहा लेंगे। लेकिन जब नहाए तो अच्छे से नहाए आप। हाँ, बस इस तरह से कि कुछ बातों का ख्याल रखें कि एक तो ये कि जैसे आप गुस्ल खाने में करते हैं, तो नहाना भी गुस्ल खाने में होना चाहिए। ये नहीं सलग के ऊपर बैठ करके जो है वो नहा लिया, तो गुस्ल खाने में ही नहाए। एक बात। दूसरी बात ये कि पानी ज्यादा ना बहाएं, इस बात का ख्याल रखें नहाने में। अक्सर लोग नहाने बैठ जाते हैं और जो है वो बेतहाशा पानी बहाते हैं, इसलिए पानी जो है वो दरमियाना
چال سے بہائیں، نہ زیادہ نہ کم، اور غسل خانے میں ہی نہائیں۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ غسل کب کرتے ہیں؟ جب ناپاک ہو جاتے ہیں جب غسل کرتے ہیں۔ نہاتے کب ہیں؟ جب ہم گندے ہو جاتے ہیں تب نہاتے ہیں، یعنی گندگی کو بدن پر سے ہٹانے کے لیے نہاتے ہیں۔ اور چاہے گندگی کوئی سی بھی ہو، چاہے ناپاک گندگی ہو، چاہے پسینے کی گندگی ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے کوئی جو ہے کسی طرح کی پانی والی گندگی آپ کو لگ گئی ہو، تو اس کو بدن سے صاف کرنے کے لیے آپ نہاتے ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ چلا کہ پاک ہونے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، اور غسل کیا جاتا ہے، اور گندگی صاف کرنے کے لیے بدن پر سے نہایا جاتا ہے۔ من تو یہ کر رہا ہے کہ آپ کو بیسک بتایا جائے غسل کا، لیکن یہ بیسک ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آج آپ اتنا ہی سمجھ لیں اور اس کو دھیان سے سنیں، دھیان سے سمجھیں، اور اس کو یاد کریں، اور پھر یاد کر کے اسی طرح سے آپ نہائے بھی اور غسل بھی اسی طرح سے کریں۔ غسل کی باریکیاں، غسل کا جو ہے سسٹم، کیسے آپ کو غسل کرنا ہے، کیسے آپ کو نہانا ہے، وہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے ہم۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی سمجھ لیں آپ۔ اب جب آپ سمجھ لیں گے، آپ ایسے ہی غسل کریں گے، فرضوں کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے، تو آپ ناپاکی سے پاک ہونے والے بن جائیں گے، یعنی غسل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ہم سے سیکھا، اب آپ دوسروں کو سکھائیں، گھر میں سکھائیں، شاپ پر سکھائیں، مسجد میں سکھائیں، دوستوں کی مجلس میں سکھائیں، سفر میں سکھائیں، اور اگر جو دور ہے، جن تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہو، تو ان کو یوٹیوب کے ذریعے سے ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ جن لوگوں تک ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں ان تک جو ہے ویڈیو کے ذریعے سے پہنچ جائے، اور وہ بھی غسل کو صحیح طریقے سے کرنے والے بن جائیں، صحیح طریقے سے نہانے والے بن جائیں، اور اللہ کی عبادت جو ہے جس کے اوپر ٹکی ہے، یعنی باقی کے اوپر اللہ کی عبادت ٹکی ہے، یعنی سب سے عظیم الشان دین کا حصہ ٹکا ہے نماز، قرآن کی تلاوت، تو وہ اللہ اس کو قبول کر لے اور وہ جو ہے ادا ہو جائے، اور اللہ خوش ہو کے ہمیں جنت دے دے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔